Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan sekalian, pada pagi ini mari sama-sama kita memulakan pagi kita dengan bacaan Al-Quran insya-Allah. Jadi pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita
daripada surah Hud juzuk yang ke-12 ayat yang ke-13 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarah قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويسلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء
يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستوين مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني
إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah.
Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mari sama-sama kita memulakan Mihrabul Quran kita pada pagi ini dengan kita menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana. Allahumma ghafir lana dhunubana. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا قد ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم وبكلماتك التامة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا عافيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا سائلا إلا أجبته ولا حاجة إلا قضيتها وأنت راض عنا غير غضبان. Ya Allah, kami memohon ya Allah dengan nama-nama-Mu yang baik, nama-nama-Mu yang mulia seluruhnya, dengan nama-nama-Mu yang agung, dengan kalimah-kalimah-Mu yang sempurna, agar ya Allah Engkau menjadikan kami termasuk dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh, hamba-hamba-Mu yang berjaya dengan memperolehi syurga yang sejahtera, yang tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan lagi bagi mereka. Ya Allah, agar Engkau tidak menjadikan kami, ya Allah, yang penuh dengan dosa ini kecuali Engkau ampunkan, yang berhutang kecuali Engkau lunaskan, yang duka cita kecuali Engkau berikan solusinya, yang sedang sakit kecuali Engkau sejahterakan, yang sedang berjuang kecuali Engkau memberikan pertolongan, yang sedang meminta kecuali Engkau memberikan mustajab atas permintaannya, yang sedang berhajat, ya Allah, kecuali Engkau sempurnakan hajatnya, dan Engkau redha ke atas kami, tidak murka kepada kami. Allahumma inna natadarra'u ilaik wa natawassalu ilaik wa nad'uka wa antal qail ud'uni astajib lakum nas'aluka ya Rabbana an tulattifa bina wa bi'ibadika as-salihin wal mujahidin lutfan syamilan kamilan jaliyan wa khafiyan تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور وتدفع به جميع الشرور والآفات ونكون به من المقربين ونرزق بها كمال اليقين ونرزق بها كمال اليقين. Ya Allah, kami ya Allah tadarruk kepada Kamu. Kami bersimpuh pada Kamu, ya Allah. Kami kembali kepada Kamu. Kami memohon kepadamu. Ya Allah, Engkaulah yang telah pun berkata, yang telah berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan mustajabkan doa-doa kamu. Maka kami, ya Allah, bersimpuh kepada Kamu, memohon, wahai Allah Tuhan kami, supaya Engkau berlemah lembutlah kepada kami. Santunilah kami, ya Allah, dan juga hamba-hamba-Mu yang saleh, hamba-hamba-Mu yang sedang berjuang di jalan-Mu. Lutfan syamilan kamilan, dengan penuh kesantunan yang sempurna. Jaliyan wa khafiyan, sama ada secara nyata ataupun tersembunyi. Agar dengan latif-Mu kepada kami, ia menjadi penyejuk jiwa orang-orang yang beriman. Ia melapangkan dada-dada kami, ya Allah, memudahkan segala urusan dan menghalang segala keburukan, kemudaratan daripada sampai kepada kami. Dan dengan latif-Mu ya Allah, maka Engkau mengurniakan kepada kami kamalal yaqin, kesempurnaan keyakinan. Engkau mengurniakan kepada kami ma'rifatullah, iaitu mengenal-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama membaca surah Al-Hadid ayat 1 hingga ayat 7 insya-Allah, di bawah tajuk Mengenalmu Kebahagiaanku. Hari ini hari merdeka, hari kemerdekaan rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Merdeka kepada semua, dan mari sama-sama kita menghayati semangat kemerdekaan dengan satu bentuk kebebasan yang sebenar-benarnya. Hati kita ni banyak tersangkut dengan macam-macam benda. Dengan sebab itu kita rasa kadang-kadang hidup kita sempit.
alam dalam roh ini, alam yang lebih luas ya tuan-puan. Tapi di tengah-tengah keluasan alam roh, alam jiwa, alam hati, tapi kita merasa macam tertekan. Ya, kita rasa macam ada kesempitan. Jadi bebaskan agar hati kita ni boleh terbang. Ya, bebaskan agar benar-benar ya merdeka tuan-puan sekalian. Lalu tidak ada kebebasan dan kemerdekaan yang sebenar-benarnya kecuali kembali tunduk patuh mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sedalam mana kita menghayati la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Seluruhnya datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Ya, sedalam mana kita menghayati makna la ilaha illallah, maka seluas itulah kehidupan yang kita nikmati, kemerdekaan yang akan kita kecapi. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, sempena hari kemerdekaan ini, qadar Allah, takdir Allahnya, kita bersama-sama dalam Mihrab Al-Quran untuk meneliti surah Al-Hadid ayat 1 hingga 7 yang membawa kita untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, semalam Ustazah telah pun berkongsi ya dengan tuan-puan sekalian, bila kita mengenal Allah Azza wa Jalla, maka kita akan jatuh cinta. Ya, kita akan terpesona kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan cuba insya-Allah untuk mengisi masa kita ini biar sibuk memuji Allah, mentaati Allah, ya, gembira tuan-puan sekalian, kerana dalam hati kita ini ya ada rasa kasih dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Di tengah-tengah mungkin orang lain susah untuk bergembira, susah untuk tersenyum, tapi Allah memberikan kita kegembiraan dan senyuman. Kenapa? Kerana hasbunallah, ya, kita merasa cukup dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi mari sama-sama kita membaca surah Al-Hadid ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 insya-Allah ya pada pagi ini. Hari ni lupa pula ya nak menegur sahabat-sahabat, nak siapa ni? Puan Nur Iris Ilham, Puan Wan Hasiah, Puan Ruzizah Safwan. Ya, terima kasih kerana bantu share dan tag. Ya, semua yang lain, Puan Nurul Amani Ang Abdullah, Puan Nur Hayati Muhammad, Puan Siti Rotaja, ya, Puan Nuriza Yusof, Puan Fatimah Ibrahim, siapa lagi kat sini ya? Puan Rukiah Ismail, Puan Syamilah Hanan, Puan Murizani Abdul Rahim, kepada semua. Alhamdulillah, terima kasih ya. Sama-sama kita melebarluaskan, mengajak rakyat Malaysia untuk sama-sama setiap kali lepas subuh ya untuk kita tadabbur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, insya-Allah. Muka surat 537. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Sadaqallahul Azim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arash. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Dia tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia maha mengetahui segala isi hati. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah di jalan Allah sebahagian daripada harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah akan memperolehi pahala yang sangat besar. Sahabat-sahabat, sahabat mihrab yang dikasihi sekalian, Allah memperkenalkan bahawa Allah Azza wa Jalla adalah ilah yang mendapat puji-pujian, yang sentiasa dipuja oleh sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah ciptakan para malaikat, khususnya tuan-puan sekalian sebagai contoh di Baitul Ma'mur. Ada 70,000 malaikat setiap hari yang akan naik ke Baitul Ma'mur, mengelilingi Baitul Ma'mur, tuan-puan sekalian, 70,000 malaikat khusus untuk memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla. Setiap hari 70,000 malaikat. Bayangkan dari segi tempoh masa, tuan-puan sekalian, tak tahu nak didarabkan dengan berapa ribu tahun, berapa hari yang sebenarnya, semenjak daripada alam ini diciptakan, berapa ratus ribu, berapa trilion, tuan-puan sekalian, hari yang sebenarnya Allah menciptakan 70,000 malaikat naik ke Baitul Ma'mur semata-mata, tuan-puan sekalian, untuk apa dia? Memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Subhanallah. Pertama, tuan-puan, jangan sampai kita terkeluar daripada golongan itu. Jangan sampai kita tidak menjadi golongan yang memuja dan memuji Allah. Jangan sampai kita tak nampak Allah Azza wa Jalla, sampai tak terpesona dengan keagungan, kemahaperkasaan Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, tuan-puan sekalian, jangan sampai tuan-puan kita hanya mengagungkan manusia. Jangan sampai kita hanya terpesona kepada manusia, terpesona kepada diri kita sendiri yang namanya ujub. Kita nampak kita hebat, kita nampak kita bagus, Allahu Akbar, kesiannya. Hati dah terhijab, tuan-puan sekalian. Sedangkan hati ni bukan Allah ciptakan untuk kita terpesona kepada diri kita. Hati ni, tuan-puan sekalian, untuk melihat diri sendiri, kita melihat apa dia? Aku ni adalah orang yang faqir. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kamu adalah orang yang faqir kepada Allah. Kamu adalah manusia yang tak ada apa-apa, sangat berhajat kepada Allah. Hati yang baik, tuan-puan sekalian, bila melihat diri dia bukan dia kagum.
Ya, dia melihat diri dia, semata-mata diri dia melihat kita ni hamba Allah yang lemah, kita ni banyak dosa, rasa tak sedap dah 2-3 hari mengurangkan istighfar kita, kurangnya istighfar, rasa tak sedap 2-3 hari tak munajat pada Allah, tak bertaubat. Itu bila kita melihat diri kita. Kalau kita kagum kepada diri kita, itu namanya ujub. Ya, hebatnya aku, pandainya aku, bijaknya aku, dermawannya aku, pemurahnya aku. Ya, lembutnya aku, santunnya aku. Segala apa yang kita lihat diri kita, tuan-puan sekalian, itu kalau kita melihat dengan perasaan kagum, hebatnya kita, itu ujub. Ya, padahal subhanallah yang kita diminta apa dia? Melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tafakkur pada ayat-ayat Al-Quran, tafakkur pada ayat kauniyah, alam yang Allah ciptakan. Untuk apa dia? Untuk kita merasa kagum dengan Allah. Allah Maha Perkasa. Allah Maha Hebat. Kita naik atas kapal terbang, tuan-puan sekalian, kita tengok, Allahu Akbar, kecilnya aku. Ya Tuhan, aku tompang. Tompang apa ni? Tompang berlayar lah. Ya, tompang berlayar, tompang terbang dengan bantuan kapal terbang tu. Di tengah-tengah lautan udara kamu. Di tengah-tengah keluasan langit ciptaan kamu. Di tengah-tengah keluasan ruang udara yang kau ciptakan. Ya Tuhan, subhanallah. Ya, maha suci engkau ya Allah yang maha perkasa. Kau boleh datangkan udara, angin yang kuat. Kau boleh turunkan hujan, hujan air boleh, hujan batu boleh. Kau boleh datangkan tiba-tiba makhluk yang bernama burung. Ya, boleh macam-macam tuan-puan. Jadi macam-macam juga. Kita tahu semua itu. Subhanallah. Allah maha perkasa. Allah maha hebat. Allah maha gagah. Ya, jadi bila kita baca ayat ni, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Subhanallah, rasa leganya tuan-puan, kita kenal Allah. Ya, maka kita pun nak sejajar, selaras. Ya, dengan apa? Dengan semua yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, yang memuji-muji Allah Azza wa Jalla. Ya, Ustazah pernah sebut ya, tuan-puan sekalian, tak ingatlah dalam Mihrabul Quran ke, ya, ataupun mungkin pada program yang lain. Ya, bagaimana tuan-puan sekalian, Allah ciptakan makhluk-makhluk ni, ya, makhluk-makhluk, ada cara mereka untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Kita tengok dalam surah Al-Isra, ya, dalam surah Al-Isra ayat 44. Bagaimana tuan-puan sekalian, muka surat 286. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Surah Al-Isra ayat 44, muka surat 286. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Tuan-puan tengok bagaimana subhanallah tanah yang bertasbih kepada Allah. Ya, maksud tasbih dengan cara mereka. Ya, kita tengok tanah yang bertasbih kepada Allah, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus berkhidmat, berperanan, berfungsi sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, tanah itu sendiri. Ya, kenapa saya katakan demikian? Tengok tuan-puan, bila mana ya tertanamnya satu biji benih di dalam tanah. Ya, tanah subhanallah tuan-puan sekalian, tanah Allah ciptakan, ya memuji Allah, berfungsi, berperanan, ya tanah yang gembur tanah tersebut, ya tanah yang boleh lagi menjadi laluan udara untuk diberikan udara kepada anak benih tadi. Ya, lalu kemudian bila anak benih ni tuan-puan sekalian, cuba tengok anak benih, lembut anak benih ni. Ya, anak benih ni ya Allah ya Tuhan, mudah sangat. Ya, macam fragile sangat anak benih ni. Tapi dia boleh hidup dalam tanah yang keras tadi tuan-puan sekalian. Ya, tanah liat juga kita tengok macam mana ya material tanah liat tu sangat padat kan. Dekat dalam tu anak benih.
Tapi subhanallah, mereka semua bertasbih kepada Allah. Mereka taat kepada Allah sesuai peranan mereka, fungsi mereka. Okey, kemudian anak benih tu keluar tuan-puan. Bila keluar, tanah kena merekah sikit. Tanah kena bagi laluan kepada anak benih ni nak keluar ni. Anak benih ni sangat fragile. Ya, kemudian tanah yang kerah tu boleh merekah sikit. Bagi ruang. Ya, untuk apa? Anak benih pun bertasbih juga pada Allah. Anak benih ni ada cara dia bertasbih kepada Allah. Anak benih ni ada peranan dia, ada tugas dia. Lalu kemudian kita dapati pada tanah yang keras, anak benih ni tumbuh, boleh keluar tuan-puan. Bagi merekah sikit tanah, anak benih pun keluar. Subhanallah. Ya, dan terjaga. Walaupun datang hujan yang lebat, walaupun dalam panas matahari, tapi ada yang menjaganya. Siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memuji Allah. Mereka mendapat kekuatan daripada Allah. Mereka ditolong oleh Allah Azza wa Jalla untuk berperanan sesuai dengan fungsi mereka dalam kehidupan, ya, di atas muka dunia ini. Subhanallah. Demikian kita lihat tuan-puan sekalian, ya, bagaimana dahan-dahan, pohon-pohon, binatang, ya, bertasbih dengan cara mereka. Kita dapati mereka ini bergerak sesuai dengan peranan mereka. Ya, sebab kita ini ada kitaran hidup kan, manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan. Subhanallah, Masya Allah. Mereka bertasbih memuji Allah dengan cara mereka sendiri. Ya, jadi kemudian pada ayat yang kedua, lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustazah nak pantas juga ya dalam menghuraikan, ya, makna kita tahu bahawa segala-galanya adalah milik Allah Azza wa Jalla di langit dan di bumi. Ya, bahkan kehidupan dan kematian tu semua adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Ya, betapa mudahnya orang meninggal dunia. Ya, dan kalau tak sampai waktu memang tak meninggal juga. Ya, betapa banyak ramainya manusia yang terus lahir-lahir lagi Allah berikan kehidupan. Ya, jadi semua ini menggambarkan, ya, membawa kita untuk meneliti betapa maha hebat dan perkasanya Allah. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha melihat atas segala sesuatu. Ini disebut dalam ayat. Dalam ayat 1 sampai 7 ni tuan-puan sekalian, kita akan dapati di sana ada menyebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa bi kulli syai'in alim, wa wallahu bima ta'maluna basir, dan juga wa huwa alimun bi dzatis sudur. 4 perkara. Ya, apa dia? Yang pertama, Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu atas segala sesuatu maha mengetahui. Allah itu dengan apa yang kamu kerjakan maha melihat. Allah itu maha mengetahui dengan apa saja yang ada dalam hati manusia. Takkan tak lega kita bila baca tuan-puan sekalian. Kita berkenalan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan kita tak tahu Allah tu apa dia. Dengan apa yang kamu buat maha mengetahui. Dengan segala sesuatu maha mengetahui. Atas segala sesuatu maha berkuasa. Hati perut kamu Allah maha mengetahui. Ya, bila ayat ni tuan-puan sekalian banyak sangat menyebut tentang sifat Allah alim, maha mengetahui, supaya kita rasa lega. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Allah tahu hati kamu. Allah tahu keinginan kamu. Allah tahu mujahadah kamu. Allah tahu kesungguhan kamu. Allah tahu kesedihan kamu. Allah tahu macam mana getirnya, susahnya, ya, untuk terus bermujahadah di jalan Allah. Allah tahu semua. Jangan risau. Ya, Allah tahu semua. Pengorbanan kamu Allah tahu. Keikhlasan kamu Allah tahu. Ya, segala-galanya dalam pengetahuan Allah. Ya, bila kita mengimani bahawa Allah maha mengetahui, kita akan rasa lega sangat. Ya, kita akan rasa lapang sangat, sahabat-sahabat sekalian. Setelah Allah menceritakan pada ayat ini, ya, pada ayat ini tentang Allah, tentang sifatnya, tentang dirinya tuan-puan sekalian, maka di sana kita tengok pada ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7 apa dia? Kamu seolah-olah macam inilah, kamu dah kenalkan Allah, betapa hebatnya Allah, betapa perkasanya Allah, betapa sempurnanya Allah, segala-galanya urusan Allah. Maka datang ayat ke-7, satu permintaan, arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan kenal-kenal saja, jangan tahu-tahu saja. Ya, jangan baca-baca saja ayat ni.
Ya, di sana bila menyerap dalam jiwa kamu, ya, betapa kamu mengenal Allah Azza wa Jalla, kamu dah faham dah serba sedikit ya tentang sifat Allah, tentang nama-nama Allah, maka rentetan daripada itu, kesannya tuan puan sekalian, kesan daripada mengenal Allah tu apa dia? Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Kesannya pada 3 perkara, iaitu kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasul, ya, kepada utusan-utusan Allah, dan kamu berinfak di jalan Allah dengan sebahagian daripada harta yang Allah telah kurniakan kepada kamu. 3 perkara ni tuan puan sekalian adalah bukti kita mengenal Allah. Ya, 3 perkara ni adalah kesan kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau 3 perkara ini tidak hadir dalam kehidupan kita, kita tidak boleh mudah-mudah mendakwa-mendakwi yang kita ini telah pun sampai, yang telah mendapat ilmu ma'rifatullah dan sebagainya. Ya, sebab kesan daripada mengenal Allah Azza wa Jalla ialah kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, dan kamu boleh menginfakkan sebahagian daripada harta kamu di jalan Allah Azza wa Jalla. Iaitu adalah pembuktian kamu benar-benar kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Orang bila nak infak ni tuan puan sekalian, ya, selalu terasa apa? Terasa macam akan berkurangan. Ya, terasa macam nanti akan kerugian. Tapi Allah menyebut pada ayat-ayat yang kita baca tadi, lahu mulkus samawati wal ard. Ya, apa kamu nak kisah? Apa kamu nak risau sangat? Contohnya macam itulah. Ya, lahu mulkus samawati wal ard. Bagi Allah itu segala yang ada di langit dan di bumi. Ya, apa yang naik, apa yang turun, semua Allah tahu belaka. Yang turun daripada segala kemurahan Allah, rezeki yang Allah turunkan, yang naik pun Allah tahu. Yang naik ni macam-macam tuan puan, daripada kita macam-macam yang naik juga ke langit sana. Dosa kita pun ada, ya, amal soleh kita ada. Jadi semuanya dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Jadi maknanya apa dia sahabat-sahabat sekalian? Kesan dan bukti daripada mengenal Allah itu adalah beriman kepada Allah dan Rasul dan berinfak di jalan Allah. Kita tengok pada satu hadis Nabi SAW, ya. Tadi kita jumpa, ya tuan puan, pada ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Ya, bukanlah dimaksudkan di sini dari segi, jangan dibayang-bayangkan dari segi zahir ke lahiriah ke tak payah, ya. Memang tidak boleh, ya, kerana kita tidak bercakap dalam bab ma'rifatullah, dalam bab mengenal Allah, kita tak cakap tentang zat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi pada ayat Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada, itu memberikan makna tuan puan sekalian, ya. Allah menguruskan kita, Allah melindungi kita, Allah sentiasa memenuhi segala keperluan kita. Kita di bawah pemantauan Allah, Allah sentiasa ada, ya, bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita tengok pada satu hadis Nabi SAW, ya, Nabi bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita nak pergi sampai ialah, ya, kepada tahap tu tuan puan, tahap ihsan. Ya, apa dia? Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu boleh melihat Allah. Ya, kalaupun tidak boleh sampai tahap musyahadah tu, tapi seakan-akan kamu merasakan Allah melihat kamu, ya, mengawasi kamu pada tahap muraqabah. Jadi bila kita faham, ya tuan puan sekalian, Allah sentiasa bersama dengan kita, Allah melihat kita, ya, wallahu bima ta'maluna basir, dalam ayat tadi, Allah itu dengan apa yang kamu kerjakan maha melihat, ya. Jadi semua itu akan membentuk kemerdekaan yang sebenar dalam hidup kita sebenarnya. Ya, kemerdekaan yang sebenar. Kita bebas daripada hanya melihat kepada pandangan manusia. Sebenarnya pandangan manusia ni mengongkong kita tuan puan, dia mengongkong. Bahkan ia meletakkan kita dalam sebuah kehidupan yang sempit. Terlalu banyak perantara. Kalau nak fikir tentang pandangan manusia, perantara dia banyak sangat, ya. Nak kena ambil gambar, nak kena tunjuk ke orang, nak kena teknologi, nak kena banyak sangat perantara dia, ya. Entahlah, bagi Ustaz macam susah sangat. Tapi dengan pandangan Allah, Allahu Akbar, di mana-mana sahaja. Kita buat baik, Allah nampak. Kita buat salah, Allah nampak juga. Cepat taubat, cepat istighfar.
Ya, jadi kena faham sahabat-sahabat sekalian. Wallahu bima ta'maluna basir. Ini bila kita menghayatinya, ya tuan puan sekalian, mengeluarkan kita daripada kongkongan kesempitan pandangan makhluk kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batas. Wallahu bima ta'maluna basir. Tak payah nak susah-susah pakai teknologi ke apa benda, Allah tahu apa kita buat. Zikir dalam hati kita, Allah Maha mendengar. Ya, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, Allah Maha baik. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau tidak boleh sampai tahap itu, ya sesungguhnya Allah Maha melihat kamu. Sahabat-sahabat sekalian, ya ustazah nak kongsikan sikit bagaimana ya tuan puan sekalian sampai hati kita ni nak bersih sangat. Ya, untuk sampai kepada tahap yang saya sebut tadilah, ya tahap ihsan, ya. Ini kita cuba insya-Allah, ya kita mohon pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Okey, ada 4 jalan ya tuan puan sekalian. 4 jalan nak bantu kita supaya kita ni hati bersihlah insya-Allah. Ya, biar boleh sampai kepada kehidupan betul-betul dalam hati kita ni, ya kita yakin dengan Allah, ya, dan kita tak kisah sangatlah dengan apa ni, dengan pandangan makhluk ke apa semua ya tuan puan sekalian, ya. Kita rasa puas, rasa cukup dengan pandangan Allah. Pertama sekali tuan puan sekalian, jalan untuk sampai kepada musyahadah dan muraqabah ni, pertama sekali kita kena kenal pasti nafsu-nafsu yang mazmumah yang ada dalam diri kita. Ya. Pertama sekali kenal pasti. Ya, kenal pasti nafsu yang mazmumah, ya, yang tercela yang ada pada diri kita, dan kita mujahadah untuk menguruskan nafsu tu. Ya. Maknanya yang pertama tu adalah mujahadah, mengenal pasti dan mujahadah. Untuk apa dia? Menguruskan nafsu-nafsu yang mazmumah, yang tercela. Kat situ pun Masya Allah tuan-puan mungkin ambil masa yang panjang, ya. Kat situ pun kena belajar kaedah-kaedahnya macam mana kita nak menguruskan sifat riak dalam hati kita ni. Macam mana kita nak menguruskan rasa ujub, ya, macam mana kita nak mematikan ataupun nak melumpuhkan, ya, sifat-sifat nafsu-nafsu mazmumah dalam diri kita tu. Setiap orang pasti akan ada, ya tuan puan sekalian. Jadi kena kenal pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, menyinarkan cahaya hati ni. Hati ni adalah satu ruang yang sangat luas. Dia boleh gelap dan dia boleh terang. Dia boleh sakit dan dia boleh sihat. Dia boleh busuk dan dia boleh wangi haruman dia. Jadi alam ruh ini kena dijaga. Alam hati ni kena dijaga dengan apa? Dengan cahaya. Ya, biasanya benda-benda seperti ini ustazah akan buat kelas yang lebih spesifik lah. Kita pernah bincang ni dalam mihrab coaching Ma'rifatullah. Ya, itu lebih dibincangkan secara lebih spesifik. Pada kuliah yang macam ini ustazah hanya berikan secara selayang pandang saja. Ya, untuk kita take note lah, ambil perhatian. Yang kedua adalah menyinarkan cahaya. Ya, cahaya melalui apa? Macam mana cara nak menyinarkan hati ni? Nak bagi terang benderang, nak bagi jernih. Nak bagi jernih macam mana? Jalannya adalah jalan riyadun nafsi. Dipanggil sebagai riyadun nafsi. Kalau yang pertama tadi mujahadatun nafsi. Ya, mujahadah untuk mengekang kemarahan sifat-sifat mazmumah. Yang kedua adalah melalui jalan riyadun nafsi. Riyadun nafsi maksudnya mengusahakan sifat-sifat mahmudah. Nafsu-nafsu ataupun nilai-nilai yang terpuji kita kena usahakan dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. So semakin kita bersungguh-sungguh untuk menanam nilai-nilai terpuji itu, semakin jernih hati kita. Ya, berkasih sayang, husnuzan, memaafkan, ya, yakin, sabar. Semakin kita melakukan riyadun nafsi, latihan-latihan kejiwaan. Aku nak melatih hati akulah untuk memaafkan. So kita memaafkan. Aku nak latih diri akulah untuk sabar. Aku nak latih diri akulah untuk tawakal. Latihan-latihan itu menjernihkan hati. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga tuan puan sekalian,
meneruskan perjalanan kehidupan ini, jiwa ini dengan apa? Jalan muraqabah dan memerhatikan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sentiasa terasa Allah itu melihat kita, Allah Maha mendengar, Allah Maha memerhatikan, Allah bahkan mendatangkan 2 malaikat kiri kanan ya untuk mengawasi, untuk mencatat. Masya Allah, subhanallah, itu kena dirasakan. Ya, dirasakan dalam hati. Dan insya-Allah lebih mudah kalau hati itu dah bersinar, dah bercahaya, akan terasa. Allah akan kurniakan nikmat muraqabah. Allah akan kurniakan nikmat muraqabah. Dan apa pun yang kita buat akan terasa kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, Maha baiknya Allah. Benar-benar, bukan kat mulut saja ya, bukan kat lisan saja, tapi benar-benar dirasakan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak ada kisah sangat dengan apa-apalah yang kat dunia ni, biasa je. Kecuali apa yang ada kat dunia ni nak bawa kita untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita tengok, yang kita dengar, yang kita rasa, yang kita apa saja kat dunia ni sebenarnya jangan terputus. Apa yang kat dunia ni sebenarnya nak bawa kita untuk melihat Allah Azza wa Jalla, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, semuanya nak bawa kita untuk menghayati balik Asma'ullahil Husna. Yang keempat, menafikan keakuan dalam diri kita. Ya, kita tak nak ada keakuan dalam diri. Semuanya tentang kita. Aku. Akulah yang hebat. Kehendak akulah yang kena diutamakan. Kepentingan diri akulah segala-galanya. Aku saja. Kadang-kadang tuan-puan dalam hidup ni kita tak perasan. Kita bertungku lumus, berpenat lelah hanya demi keakuan kita. Hanya kerana kepentingan aku ini semata-mata. Ya, kita sebut kepentingan peribadi. Kepentingan akulah tu. Ya, kepentingan aku. Kita tak mungkin cakap macam tu dalam janji-janji palsu kita. Ya, sebenarnya saya nakkan jawatan ni untuk kepentingan aku. Siapa berani cakap macam tu? Tapi kadang-kadang itulah hakikat dalam hati kita yang kita tanggung. Sakit ni menanggung hakikat yang buruk ni. Sebenarnya apa yang kita buatlah kepentingan aku. Apa pun kepentingan aku. Tapi kita takkan cakap macam tu kat mulut kita. Kecuali kita muhasabah diri. Bercakap depan Allah, wahai Allah, kesian ke aku. Apa yang aku buat ni sebenarnya semua untuk kepentingan aku. Ya, kesian dekat aku ya Allah. Aku tipu semua tipu daya aku ni, padahal akulah yang benar-benar tertipu. Ya, sebab kita ni sebenarnya adalah untuk tauhid kepada Allah. La ilaha illallah, itu yang kita nak agungkan, kita nak besarkan. Kita hidup dengan gagasan la ilaha illallah. Tapi sayang, kita menggunakan ruang hidup 40 tahun, 60 tahun, rupa-rupanya hanya untuk membesarkan keakuan diri kita. Macam mana kita nak kembali kepada Allah? Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, mungkin nanti pada masa-masa yang lain, ya, kita boleh memperincikanlah tentang 4 perkara yang Ustazah sebutkan secara umum terlebih dahulu, ya, di mana 4 perkara ini sebenarnya adalah approach ataupun jalan. Ya, jalan untuk kita sampai kepada muraqabah tadi, ya, ataupun musyahadah. Tapi yalah, cakap tu macam bunyi senang je kan, ya tak? Perjalanan yang berliku, ya, perjalanan yang kita kena minta tolong dengan Allah, bergantung dengan Allah supaya kita boleh istiqamah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita berhenti setakat ini. Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Mohon doakan segala yang terbaik ya untuk kita semua, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang saleh. Wa alhiqna bis-salihin, wa alhiqna bis-salihin, wa alhiqna bis-salihin. Ya, agar Allah mengurniakan kita hidup seperti mana hidupnya para ulama yang takut kepada Allah, dan mati kita seperti mana matinya para syuhada. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan dengan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang.
panjang, dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang, dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang, dingin air wuduku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah.
Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.